زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظر۔ ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ سرکار دو عالم سید الانبیاء دونوں جہانوں کے لیے رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت بڑی شان سے منایا گیا۔ کراچی سے خیبر تک عقیدت و محبت کے پھول نچھاور، فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر، شہر شہر گلی گلی کریا کریا جلسے جلوس اور ریلیاں، غلامان مصطفیٰ عشق کا اظہار نظر و نیاز کے ساتھ کرتے رہے۔ سرور کائنات نبی دو جہاں نے الزام تراشی اور تہمت کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ وزیر اعظم کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب، کہتے ہیں ملک سے دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانوں کا صفایا کر دیا ہے۔ ماضی میں اسلام کے نام پر فساد پھیلایا گیا اور اختلاف رائے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گلے کاٹے گئے۔ علماء معاشرے کی رہنمائی کریں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کا فیضان مدینہ کا دورہ، علماء کرام کا پرتپاک استقبال۔ بلاول بھٹو نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دی اور کہا ہمیں اتفاق اور اتحاد کو فروغ دینا چاہیے، آج کے دن جھگڑوں کو بھلا کر امن کا پیغام دینا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ کے پاکستان مخالف بیان پر وزیر داخلہ کا بھی کرارا جواب۔ چودھری نثار کہتے ہیں بھارتی حکومت کا پاکستان کو ٹکڑے کرنے کا بیان محض دیوانے کا خواب ہے۔ بھارت کو تقسیم کرنے کے لیے بی جے پی ہی کافی ہے۔ بھارت میں تمام اقلیتیں خطرات اور خوف کا شکار ہیں۔ مودی سرکار نے کشمیر سمیت پورے بھارت میں مذہب کے نام پر نفرت کی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ آرمی چیف کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے رابطے کاٹنے کی ہدایت، کہتے ہیں کامیابیوں کو مستحکم بنانے کے لیے کامنگ آپریشنز پر توجہ دی جائے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو سیکیورٹی آپریشنز، فاٹا، کے پی اور مالاکنڈ کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی۔ دسمبر میں موسم کے رنگ نرالے، میدانی علاقوں میں دھند کا راج تو پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کا تڑکا۔ پنجاب میں رات ڈھلتے ہی دھند کی چادر گہری ہو گئی، کئی علاقوں میں حد نگاہ صفر۔ مری میں بارش اور برف باری نے سیاحوں کی عید کر دی۔ سوات میں بھی برف کی برسات، لواری ٹاپ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی، کوئٹہ میں نجی بینک کے 3 سیکیورٹی گارڈز لمبا ہاتھ مار کر فرار، 2 ساتھیوں کو بے ہوش کیا اور پھر بینک کے فورن لاکرز توڑے، 8.5 کروڑ روپے مالیت کی پاکستانی اور غیر ملکی کرنسی سمیٹی اور اطمینان سے چلتے بنے۔ طیارہ حادثے میں جاں بحق افراد کی فورنسک رپورٹ جاری، مسافروں کے سامان سے شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے فرانس کی 4 رکنی ٹیم اسلام آباد موجود، جہاز کے تباہ شدہ ڈھانچے اور آلات کا جائزہ لے گی۔ برطانوی انشورنس ٹیم کا بھی جائے حادثہ کا دورہ۔ پی آئی اے کے تمام ATR طیاروں کی شیک ڈاؤن ٹیسٹ شروع، طیاروں کی چیکنگ تک تمام 10 ATR طیارے گراؤنڈ رہیں گے۔
حویلیاں طیارہ حادثے میں شہید کیپٹن صالح جنجوعہ آرمی قبرستان میں سپرد خاک۔ جنید جمشید کی اہلیہ نیہا جنید کی میت بھی ورثاء کے سپرد کر دی گئی۔ جنید جمشید کی ابھی تک شناخت نہ ہو سکی۔ بھائی ہمایوں جمشید کہتے ہیں کہ میت ملنے پر جنید جمشید کی تدفین دارالعلوم کراچی میں کی جائے گی۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے مرکزی ملزم عبدالرحمان عرف بھولا کی فوری حوالگی میں بیماری آڑے آ گئی۔ اشتہاری ملزم گردوں کی تکلیف کی وجہ سے ہسپتال میں زیر علاج ہے، فوری طور پر نہیں بھیج سکتے۔ تھائی پولیس کا موقف۔ اشتہاری ملزم سے برآمد ہونے والے 2 پاکستانی پاسپورٹس کی تفصیل سے بھی FIA کو آگاہ کر دیا گیا۔ سمندری طوفان واردھا بھارتی شہر چنئی سے ٹکرا گیا۔ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں، ہر طرف تباہی، ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پورا ملک درود و سلام اور نعت خوانی کی محفلوں سے معطر ہو گیا۔ شہر شہر، گلی گلی، محلے جشن کا سما رہا۔ جی ہاں، سب نے اپنے گھر، گلی اور محلے کو سجا کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کی خوشیاں منائی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقائے دو جہاں سے عقیدت کے اظہار کے لیے کہیں جلوس اور ریلیاں نکالی تو کہیں نذر و نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ بچوں نے بھی جشن عید میلاد النبی میں خصوصی حصہ ڈالا اور روایتی ماڈل بنا کر بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خلعنا بكماله كشفات جاب جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ سرکار دو عالم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ شہر شہر کریا کریا درود و سلام کی محفلیں سجائی گئیں اور فضائیں ذکر رسول سے مہک اٹھیں۔ عید میلاد النبی کی صبح کا آغاز مساجد میں درود و سلام کے نذرانوں اور خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی تو فضائیں اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھیں۔ دن بھر ملک میں جشن کا سما رہا۔ عاشقان رسول نے گلی کوچوں، گلیوں، بازاروں اور اہم عمارتوں کو دلہن کی طرح سجا کر آقائے دو جہاں سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ کراچی سے خیبر تک غلامان مصطفیٰ نے نم آنکھوں سے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ کہیں نعت خوانی ہوئی تو کہیں درود السلام نے فضاؤں کو معطر کیا۔ نظر آنے لگے ہر سو جلوے۔ مختلف شہروں میں عید میلاد النبی کے جلوس اور ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ عید میلاد النبی پر بچوں کی خوشی دیدنی تھی۔ بچوں نے نہ صرف اپنی سجاوٹ پر خصوصی توجہ دی بلکہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ایسے خوبصورت روایتی ماڈل تیار کیے کہ بڑے بھی دیکھتے رہ گئے۔ نور پھیلا ہوا
شام ڈھلتے ہی گلیوں بازاروں اور اہم عمارتوں پر کثرت سے چراغاں کیا گیا اور ہر شے رنگ و نور کی برسات میں نہا گئی۔ میرا تو سب کچھ میرا بھی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر لاہور کی فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں سے چھوٹے بڑے جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ گلیوں اور بازاروں میں سجائے گئے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈلز عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں آصف محمود۔ تمام مرکزی جلوس مختلف راستوں سے گزرتا ہوا دادا دربار پہنچا، جہاں مبلغین نے خصوصی دعا کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسانیت کو جو فروغ حاصل ہوا اور جو ترقی نصیب ہوئی کسی اور طرح سے نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔ ینگ جنریشن ہے، ان کو ہمارے اپنے پیارے نبی کی اس طرح جیسے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارنی چاہیے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے سامنے سالانہ 50ویں پروقار تقریب ہوئی، جس میں مہمانوں کی تاج پوشی اور فضا میں کبوتر اور غبارے چھوڑے گئے۔ ڈول کی تھاپ پر سفید گھوڑوں نے رقص بھی کیا۔ تقریب کے دوران بچوں اور نوجوانوں کے جوڈو، مارشل آرٹس، رسہ کشی اور باکسنگ کے مقابلے بھی ہوئے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جہاں شہر بھر میں جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں، وہیں لوگوں نے گلی محلوں میں مسجد نبوی اور حرم کعبہ کے ماڈلز بنا کر عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ آصف محمود، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ شہر شہر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ کراچی سے خیبر تک عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور پشاور میں کیا سما ہے، بات کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندگان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے راحیل سلمان نے، لاہور سے رائے شاہ نواز، راولپنڈی سے وقاص احمد اور پشاور سے یاسر علی نے۔ سب سے پہلے کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ راحیل، آپ کے پاس آتے ہیں، بتائیے گا اس وقت کراچی میں چونکہ رات ہو چکی ہے تو کیا سما دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، آج کراچی میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے 3 نکلے تھے جو کہ بڑے مرکزی جلوس کہلاتے ہیں، جن میں سے 2 میمن مسجد کھارا در سے نکلے تھے، جس میں ایک کی قیادت مولانا عبدالحق ترابی نے کی، جبکہ دوسری قیادت درس برادران نے کی۔ تیسرا جلوس سنی تحریک کا تھا جو کہ ان کے مرکز سے نکلا، ان کے مرکزی دفتر جو سول اسپتال کے قریب واقع ہے بابا اردو روڈ پر، وہاں سے نکلا، اور یہ تینوں جلوس نمائش چورنگی اور نشتہ مارگ پر اختتام پذیر ہوئے۔ سنی تحریک کا جلوس ان کے قائد جو ہے وہ سرور قادری قیادت میں یہاں تک پہنچا تھا، اور اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے یہاں پر خطاب بھی کیا تھا۔ اگر اوورآل بات کی جائے 12 ربیع الاول کے حوالے سے تو شہر بھر میں اسی طرح چھوٹے بڑے جلوس نکلے، جس میں عاشقان رسول اور تمام مسلمانوں نے جو ہے اس میں شرکت کری۔ اس کے علاوہ اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ جگہ جگہ اس موقع پر تبرک تقسیم کیے گئے، لنگر کا انتظام کیا گیا، نیاز بھی تقسیم کی گئی۔ صحیح، لاہور کا رخ کر لیتے ہیں۔ لاہور سے رائے شاہ نواز ہمارے ساتھ ہیں۔ رائے شاہ نواز، آپ ہمیں اپڈیٹ کیجئے گا، لاہور میں کیا سما دیکھا، کیا سما رہا؟ جی، لاہور جو ہے یہ بالکل روایتی طریقے سے یہاں پہ جشن ولاد مصطفیٰ جو ہے وہ یہاں پہ منایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی رات کے 9 بجے بھی لاہوریے جو ہے وہ باہر موجود ہیں۔ خوبصورت طریقے سے انہوں نے اپنے گھروں کو سجایا ہوا ہے، گلیوں کو سجایا ہوا ہے، جگہ جگہ جو ہے وہ کھانے تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور پورے محلے والے اکٹھے ہو کے پوری گلی کے اندر جو ہے وہ کھانے پینے کے رسومات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بچے جو ہیں ان کے ماڈلز، جیسا کہ آپ نے پہلے رپورٹس میں بھی دکھایا اور دیکھا، ہر گلی میں موجود ہیں، اور خواتین اور بچے بڑی تعداد میں اس وقت گلیوں میں موجود ان ماڈلز کو دیکھ کے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ماڈلز بھی بنائے گئے ہیں اور گلیاں بھی سج چکی ہیں۔ دن کا سما ہے، رات میں بھی۔ رائے شاہ نواز، لاہور سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، ساتھ ہی رہیے۔ راولپنڈی کا رخ کرتے ہیں۔ وقاص احمد، بتائیے گا ذرا راولپنڈی میں کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے جلوسوں کے اور ریلیوں کے حوالے سے تو راولپنڈی ضلع کی اگر بات کی جائے تو 200 سے زائد ریلیاں جشن عید میلاد النبی کی موقع پر آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کی خوشی میں نکالی گئی ہیں۔ مرکزی جلوس جو ہے اس میں 500 سے زائد میلاد کمیٹیاں شامل تھی، جبکہ اس کے مرکزی جلوس کے جو روٹ تھے اس میں 150 سے زائد استقبالیہ کیمپ لگائے گئے تھے، جس میں جو جلوس کے شرکاء تھے وہ استقبالیہ کیمپ پر آ کے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलहाए क़िदत भी पेश करते रहे और अपने बिल्कुल। पिशावर को रुख करते हैं। यासिर अली, आप हमें अपडेट कीजिएगा, पिशावर में आपने क्या मनाजिर देखे, आज किस तरह से अकीदत के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पिशावर में भी आज 12 रबी अव्वल मजहबी जोश और जज्बे से मनाया जा रही है। आज पिशावर के जो तमाम शाहराहों पर को चरागा किया गया, इसके अलावा जो सरकारी इमारतें हैं वहाँ पर भी चरागा किया गया है। उस वक्त लोगों की बड़ी तादाद निकली हुई है और दिन का समा है। जो मरकजी जुलूस से आपसे थोड़ी देर बाद मिलाद चौक से बरामद होगा, जो मुकर्रर रास्तों से होते हुए किसाखानी बाजार में इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर दुआए तकरीब भी की जाएगी। इसके अलावा पिशावर में आज 10 से ज़्यादा जुलूस निकाले गए और जो मुकर्रर पिशावर से आप हमें अपडेट कर रहे थे और दीगर नुमाइंदगान भी मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के शहरियों ने भी आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत भरपूर मजहबी जोश जज्बे और अकीदत और एहतराम से मनाया। शहर में निकाले गए जुलूसों और रैलियों का अहवाल हमें बता रहे हैं नासिर भट्ट। कराची के मरकजी जुलूसों में से एक शहीद मस्जिद खारादर से बरामद हुआ, जिसकी क़यादत मौलाना अकबर दर्स ने की। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ नश्तर पार्क में खत्म हुआ। अगर आप तशरीफ न लाते तो दुनिया में जो है वो कहीं जो है वो ईद का समा नहीं मिलता। न्यू मेमन मस्जिद से निकलने वाले जुलूस की क़यादत शाह तुराबुल हक के साहबजादे शाह अब्दुल हक कादरी ने की। मलीर, कोरंगी, लियाकताबाद, न्यू कराची, निजामाबाद और निजाम आबाद समेत कई इलाकों में भी दर्जनों छोटे बड़े जुलूस निकालकर खातिमुन अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को बजलाते हुए हम खुशियाँ मनाते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने में बड़ों के अलावा बच्चे भी पेश रहे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आलमी सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुल्क से दहशतगर्दों और उनके ठिकानों का सफाया कर दिया है। माजी में इस्लाम के नाम पर फसाद फैलाया गया और इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर एक दूसरे के गले काटे गए। उनका ये कहना था कि उलमा मुआशरे की रहनुमाई करें। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने लाहौर में आलमी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि माजी में इस्लाम के नाम पर फसाद फैलाया गया। उलमा और मजहबी स्कॉलर मुआशरे की रहनुमाई करें। दहशतगर्दी के मराकज़ तकरीबन ख़त्म कर दिए गए हैं, ताहम इस बात की ज़रूरत बाकी है कि उस इंतहा पसंदी का दरवाज़ा भी बंद हो जाए जिसकी असास मजहब की उन खुद साख्ता ताबीरात में है जो दहशतगर्द पैदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल को ही कामयाबी की कुंजी करार दिया है। ये आप ही थे जिन्होंने मुआशरे में बाहमी ताल्लुकात को आला अखलाक की बुनियाद पर इस्तवार किया, इल्ज़ाम तराशी और तोहमत को जुर्म करार दिया, बेहुदा गुफ्तगू को नापसंद फरमाया, लोगों के ऐसे नाम रखने से रोका जिससे दूसरों की दिल आज़ारी होती है। नवाज शरीफ ने कहा कि मुहज़्ज़ब मुआशरे की पहली ईंट इंसानियत का एहतराम है। दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि जदीद रियासत के लिए आइन जरूरी है कि इस मुल्क के अहले इल्म वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की। महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ीर आज़म के घर जाती उम्रा में सजाई गई, जिसमें करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद थे। महफिल में कुरान ख़वानी का एहतमाम भी किया गया, जबकि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात भी पेश किया गया। महफिल के बाद वज़ीर आज़म ने अपने वालिद मियाँ शरीफ की कब्र पर फातिहा ख़वानी भी की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराची में दावत इस्लामी के मरकज फैजान मदीना जाकर मनाया। उन्हें सब्ज इमामा भी पहनाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आज अमनो सलामती का दिन है। जी हां, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ 12 रबीउल अव्वल पर दावत इस्लामी के मरकज फैजान मदीना पहुंचे, जहां फैजान मदीना की इंतजामिया ने दोनों रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ने दावत इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात की और उन्हें सब्ज इमामा भी
पहनाया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि दीन इस्लाम अमन और अखुवत का दर्स देता है। हमारा जो दीन है वो इसका पैगाम पीस का ही होता है, तो हमारा जो लड़ाई है हम इस दिन के लिए एटलीस्ट हम उसको भूल जाए, और जो हमारा सिमिलैरिटीज़ है, जो हमारा जो चीज़ें हम मिलकर काम कर सकते हैं हम उन पर फोकस करेंगे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आशिकान रसूल ज़रा हट के भी मना रहे हैं। मोहब्बत और अकीदत के साथ आपको उन बज़्माराइयों में कुछ जदीद और अछूते रंग भी नजर आएंगे। आशिकाने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी रहमत की विलादत बासादत का दिन मनाने के लिए कुछ खूबसूरत और नए अंदाज भी अपनाए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह हुवर रहमानुर रहीम। ये चिन्योट है वादी अजीज शरीफ दरबार पर 19,000 पाउंड वजनी केक तैयार किया गया है, जो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अजीज की मुनासबत से 63 मन के बराबर है। ये मुल्तान है औलिया अल्लाह की सरजमीन, जहां आशिकान रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 मन वजनी देग में 50 मन हलवा तैयार किया, जिसमें 50 किलो छुआरे, 20 किलो नारियल और 200 किलो देसी घी शामिल किया गया। मंसूराबाद मुल्तान में सहराई जहाजों की बहार आ गई। फैसलाबाद में अहदे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों को ताज़ा करने के लिए शमशीर जनी का मुकाबला हुआ। तलवारें और ढालें भी निकल आईं। मदीना सईदा गुजरात में जनरल काउंसलर मुजफ्फर शाह ने घर में पाले हुए 5 बैल अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर कुर्बान कर दिए और इसके गोश्त से लंगर तैयार करके पूरे इलाके में बांटा। 250 अफराद के कातिल की वापसी में ताखीर क्यों, बताएंगे कुछ ही देर में। अहम खबर देते हैं मौसम के हवाले। मुल्क के बलाई इलाकों में मौसम इस वक्त सर्द हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज हद्दे निगाह सिफर हो गई। मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जीटी रोड पर भी शदीद धुंध है, शहरी एहतियात करें। आपको ये भी बताते चले कि फैसलाबाद में मंजर धुंधला हो चुका है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, जबकि गुजरावाला, गुजरात, खारियां, लाला मूसा और पसरूर में भी धुंध ही धुंध है। सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, हाफिजाबाद और पिंडी भट्टियां भी धुंधला गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लेकिन ठंडे ठंडे मौसम में सयाहों ने मरी समेत तफरीह मकामात का रुख कर लिया। लवारी टॉप पर दोबारा बर्फबारी के बाद सड़कें बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात ने पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई की है। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, मुल्क भर का मौसम मस्त मस्त है। तवील इंतजार के बाद मलका कोहसार में मौसम सरमा की पहली बारिश और यालाबारी से सयाहों के चेहरे खिल उठे। बर्फबारी के शौकीन सयाहों ने मलका कोहसार मरी में डेरे डाल लिए। सयाह मरी के दिल फरेब नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, जिनमें गैर मुल्की भी शामिल हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी ठंडा हो गया और बहुत इंजॉय कर रही है, बहुत अच्छा लगा।
मरी में मॉल रोड और दीगर तफरीही मकामात पर हर तरफ सेल्फियों का दौर चल रहा है। मलका कौसार को काली घटाओं और यखबस्ता हवाओं ने लपेट में ले रखा है। बारिश हो गई है और बारिश से मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो गया है। सवात, नारान, कागान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है। दूसरी तरफ लवारी टॉप पर दोबारा बर्फबारी से सड़क बंद हो गई। PDMA के मुताबिक लवारी टनल को ट्रैफिक के लिए जुमे के रोज सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक खोला जाएगा। महकमे मौसमियात वाले बताते हैं मालाकंड, हजारा, पिशावर, रावलपिंडी, जवीन, इस्लामाबाद, बालाई फाटा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि चाहे जितनी भी कोशिशें करनी पड़ी और वक्त लगे, दूर दराज इलाकों में मौजूद दहशतगर्दों और शहरों में उनके सहूलतकारों का गठजोड़ खत्म करके ही रहेंगे। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए दो तरफा बॉर्डर मैनेजमेंट जरूरी है। आर्मी चीफ के कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर के दौरे की तफसील बता रहे हैं अहमद मंसूर। ISPR के मुताबिक कोर हेडक्वार्टर पेशावर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मसरूफ दिन गुजारा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, मालाकंड VN के सिक्योरिटी ऑपरेशंस की हालिया सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस की अब तक की कामयाबियों को सराहते हुए आर्मी चीफ ने कहा, कामयाबियों को देरपा और मुस्तहकम करने के लिए बिला इम्तियाज इंटेलिजेंस बेस्ड और कॉम्बिंग ऑपरेशंस पर तवज्जो मरकूज रहेगी। आर्मी चीफ ने कहा, समाजी मुआशी इस्लाहात और गवर्नेंस के लिए साजगार माहौल बनाते हुए फौज अपने बहादुर कबाइल के साथ खड़ी रहेगी। पूरे खित्ते के अमनो खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ मिलकर फाटा भर में मसावी डेवलपमेंट यकीनी बनाई जाएगी। आर्मी चीफ ने पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट के अमल में पेशरफ्त का भी जायजा लिया और हदायत की कि सरहद पार गैर कानूनी नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए FC की सदादे कार में इजाफे के साथ साथ तामीराती काम तेज किए जाएं। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, दहशत गर्दों की सरहद पार नकलो हरकत रोकने के लिए दो तरफा बॉर्डर मैनेजमेंट जरूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपनी अपनी जानिब इकदामात करना होंगे। आर्मी चीफ ने कहा, TDPs की अपने इलाकों में आबादकारी के अमल में उनकी यकीनी मदद की जाएगी। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। उधर वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि भारत को तकसीम करने के लिए BJP ही काफी है। भारत को मजहबी बुनियाद पर पाकिस्तान नहीं बल्कि मोदी सरकार की पॉलिसियां तकसीम कर रही हैं। भारतीय वजीर दाखिला की पाकिस्तान को तकसीम करने की गीदड़ भभकी का वजीर दाखिला चौधरी निसार ने मुंह तोड़ जवाब दे डाला। अपने बयान में चौधरी निसार का कहना है कि राजनाथ का बयान दीवाने का ख्वाब है। जहां रियासती जबर हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा हो, वो दहशतगर्दी की बात कैसे करते हैं। इस वक्त भारत में तमाम अकलियतें खतरात और खौफ का शिकार हैं। मोदी सरकार ने कश्मीर समेत पूरे भारत में मजहब के नाम पर नफरत की दीवार खड़ी कर दी है। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा, दहशतगर्दी की वजह वो मुल्क हैं जहां इंसानी हकूक की पामाली, जबर तशद्दुद और मजहबी मुनाफरत रियासती पॉलिसी का हिस्सा हैं। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान पर नुक्ताचीनी की बजाय अपनी इंतहा पसंद तंजीमों पर तवज्जो दे। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर बात करते हुए वजीर दाखिला ने कहा, भारत की बलोचिस्तान समेत मुल्क के दूसरे हिस्सों में कार्रवाइयाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। कलभूषण यादव और दूसरे भारतीय एजेंटों की गिरफ्तारी इस अमर का सबूत है। वजीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है मगर भारत की इजारादारी और पुरतशद्दुद पॉलिसियाँ किसी सूरत कबूल नहीं। इस असूल पर पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज हद निकाह सिफर हो गई। मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। GT रोड पर भी धुंध का राज। कोयटा में निजी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स बैंक के फॉरेन लॉकर्स तोड़कर 8 करोड़ 50 लाख की पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी लूट कर ले गए। और चीन ने अमेरिका को रियायतें ना दी तो ताइवान को चीन का हिस्सा मानने की पॉलिसी पर नजरे सानी करेंगे। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और मुतनाज़े ऐलान।